Good morning, my dear friends. Uh, we have learned the poem and the meaning of the poem in the previous video. Now, students, we are going to discuss, we are going to learn the appreciation of the poem because we know, student, there is uh, fixed. There is something technical points in any type of the poem. So we are going to learn appreciation of the poem. Student, see on the screen that there are 8 points of the appreciation of the poem. We have to learn these points in the appreciation. First is title, second is poem, about the poem, third is about the poet. These three points are major points and very important points in the appreciation of the poem. Then, fourth is theme, fifth is style, sixth is special features, seventh is moral or message, and last one is opinion of the poem. We have to learn about the title of the poem. What is the title? What is the meaning of the title? Is the title is apt? Is the title is appropriate? What message, what meaning given in the title? All these things, all the meaning of the title, we have to learn in this point. Second point is poem. We should learn about the poem. Poem what present, poem which things present, what is opinion of the poet given in the poem. All these things we have to learn by this point. Now third point is poet. We should learn about the poet which is written this poem by this poet. Now fourth is theme. What is the theme? What is the subject? The poet what saying in this poem? What will what what poet to be said in this poem? That is included in this theme. Now next point is style. Style concludes language. Style means the language of the poem. And sixth point is special features. Special, what meant by special features? Elements of the poem are called special features. Then seven is moral. Moral of the poem. What message gives the poem? And last point in the appreciation of the poem is opinion. Opinion about the poem. So, student, we are going to discuss these points of the appreciation. पाठीमागच्या कवितेमध्ये पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये या कवितेबद्दल, या कवितेचा मीनिंग ऑफ द पोएम, त्याचबरोबर कवीला कोणता संदेश द्यायचा आहे, कवी नेमकं आपल्या जीवनाच्या वाटेवरती चालत असताना आपल्याला कसं असायला पाहिजे, इज कॉन्फिडंट ऑर नॉट, आत्मविश्वासपूर्ण असायला पाहिजे की नसायला पाहिजे, आणि जर जीवन जगत असताना आपल्याला जीवनाच्या मार्गावरती चालायचं असेल तर कोणकोणत्या इतर गोष्टींची आवश्यकता आहे. तर यामध्ये पहिला जो पॉईंट आहे, द टायटल ऑफ द पोएम. हे टायटल कसं आहे, ह्या टायटलबद्दल आपल्याला काय सांगायचं आहे, व्हॉट शुड वी टेल अबाउट द
title. So the title is a key of the meaning and summary. हे टायटल म्हणजे काय आहे, तर त्या कवितेचा अर्थ आणि त्या कवितेचा सारांश याची की आहे. म्हणजे कवितेचा अर्थ आणि सारांश सांगणारं एक थोडक्यात फ्रेजिस पूर्ण म्हणजे शब्दपूर्ण गट गट म्हणजेच द टायटल. शीर्षक म्हणजे काय, तर एक की आहे. या शीर्षकामधून काय समजतं आपल्याला, कवितेमध्ये कोणता अर्थ दिलेला आहे आणि कवितेचा सारांश काय आहे हे आपल्याला या टायटलमधून समजतं. त्याचबरोबर या कवितेमध्ये काय प्रेझेंट केलेलं आहे, तर थॉट्स, कवी जे विचार या कवितेमधून प्रेझेंट केलेले आहे हे या शीर्षकामधून आपल्या लक्षात येतं. द टायटल सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इंडिकेट्स फ्रीडम. मग अशा पद्धतीनं हे जे टायटल आहे हे आणखी काय करतं, तर या कवितेचं त्या ठिकाणी कवितेमधून फ्रीडम म्हणजे मुक्त, मनाने मुक्त, विचाराने मुक्त, बंधनमुक्त जीवन हे या कवितेच्या टायटलमधून सूचित होतं. वी शुड लर्न अबाउट सेकंड पॉईंट, दॅट इज पोएम. आता पोएम या कवितेबद्दल आपल्याला यामधून काय ॲप्रिशिएट करायचं आहे, तर सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज ॲन इन्स्पिरेशनल पोएम. आता ही कविता कशी आहे, खूप इन्स्पिरेशनल आहे. म्हणजे याच्यातून प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा, प्रेरणा, स्रोत अशा पद्धतीची ही कविता आहे. आणि ही कविता रिटन इन द फॉर्म ऑफ नॅरेशन. तर नॅरेशन म्हणजे काय, तर शब्दशः अर्थ होतो कथन. कथन म्हणजे काय, कवीला जे दिसतं, कवीला जे वाटतं ते कवीनं सांगितलेलं आहे. म्हणजे जे दिसतं, जे वाटतं ते सांगणे म्हणजेच नॅरेशन. आता आपण निसर्ग कविता पाहतो. निसर्ग कवितेमध्ये काय असतं बरं, या कवितेमध्ये वर्णन केलेलं असतं. पण अशा पद्धतीच्या ज्या कविता आहेत त्यामध्ये मात्र कवीला जे वाटतं, स्वतःला त्याच्या मनामध्ये जे विचार येतात, त्याला जे दिसतं ते कवी सांगत जातो, त्यालाच नॅरेशन असं म्हणतात. म्हणून ही कविता नॅरेशन फॉर्ममध्ये आहे. धिस पोएम इज ॲन ओड टू वन सेल्फ. आता ओड म्हणजे काय, तर स्वतःशीच बोलणं. जे काय आपल्याला वाटतं ते स्वतःच्या मनाला सांगत जाणं, असा त्याचा एक लिटरली मिनिंग होतो. आणि म्हणून ही कविता कशी आहे, ओड या प्रकारामध्ये आहे. विच इज द पार्ट ऑफ लिव्ज ऑफ ग्रास, की जी लिव्ज ऑफ ग्रास म्हणजे या वॉल्ट विटमन यांचा जो काव्यसंग्रह आहे लिव्ज ऑफ ग्रास, याचा हा भाग असणारी ही कविता आहे. तर नाव वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड पॉईंट, दॅट इज द पोएट ऑफ द पोएम वॉल्ट विटमन. आता वॉल्ट विटमन कोण आहे, त्यांच्याबद्दल आपण या ठिकाणी या पॉईंटमध्ये पाहायचं आहे. वॉज ॲन अमेरिकन पोएट, नॉट ओनली पोएट बट ऑल्सो एसेस्ट ॲज वेल ॲज जर्नलिस्ट. आता हे फक्त कवीच आहेत का, तर नाही आहे, तर ते एक निबंधकार आणि एक पत्रकारसुद्धा त्या ठिकाणी अमेरिकेमध्ये ते काम करतात, म्हणजे करत होते. विटमन इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स. त्यांना नेहमी फ्री वर्सचे फादर, जनक असं म्हटलेलं आहे. बघा तुमच्या लक्षात आलं असेल या कवितेवरूनच की या कवितेला नो रायमिंग स्कीम, नो रायमिंग वर्ड्स, नो पॅटर्न, कोणतंही स्ट्रक्चर या कवितेला नसल्यामुळं, पॅटर्न नसल्यामुळं या कवितेला फ्री वर्स पोएम असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे मुक्त छंदातील ही कविता आहे. आणि अशा सर्वच्या सर्व कविता यांच्या या प्रकारात असल्यामुळे त्यांना फादर ऑफ फ्री वर्स असं म्हणतात, फ्री वर्सचे जनक. तर त्याचप्रमाणे हीच पोएम एक अशी कविता आहे की जिचं नाव आहे ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. ही कविता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन, की ज्यांचं व्यक्तिमत्व खूप प्रभावशाली होतं, अशा त्या लिंकन यांच्या जीवनावरती आधारित ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही कविता आहे. आणि ही कविता सुद्धा व्हेरी इन्स्पिरेशनल, व्हेरी मोटिवेटिव्ह, खूप
अशी प्रेरणादायी कविता आहे. आपण पाठीमागच्या इयत्तेमध्ये ही कविता बघा विद्यार्थी मित्रांनो आपण अभ्यासलेली आहे, त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे. आणि अशी ही कविता सुद्धा खूप प्रचंड प्रमाणात लोकप्रिय झालेली आहे. आणि हीच पोएट्री कलेक्शन लिव्ज ऑफ ग्रास. आणि अशा पद्धतीनं मग त्यांचा तो जो कलेक्शन आहे लिव्ज ऑफ ग्रास आर हिज रिमार्केबल लिटररी वर्क्स. अगदी त्यांच्या साहित्य कार्यामधलं अतिशय असं रिमार्केबल म्हणजे वाखाणण्याजोगं लक्षात ठेवण्यासारखं असं हे त्यांचं साहित्य किंवा त्यांचा हा कलेक्शन आहे. ही आपण कवीची माहिती पाहिली. नाव वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज थीम ऑफ द पोएम. कवितेची थीम काय आहे? तर मेनली द पोएम डील्स विथ फ्रीडम, ऑप्टिमिझम अँड द जॉय ऑफ फ्री लाईफ. आता या कवितेची थीम काय आहे? तर फ्रीडम, ऑप्टिमिझम अँड जॉय. आता हा जॉय कशाचा आहे? तर फ्री लाईफचा आहे. हे जीवन आहे हे कसं असायला पाहिजे? फ्री. आणि जर फ्री आपण जगत असू तरच आपल्याला आनंद मिळू शकतो. आपल्या मनावरती आपल्या मेंदूवरती नेहमी ताण असेल, बर्डन असेल, कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीचं भय मनामध्ये असेल तर आपण फ्री राहू शकत नाही आहे. आणि जर फ्री राहू शकत नाही तर मग आपल्याला आनंद घेऊ शकता येत नाही. म्हणून या कथेची थीम काय आहे? तर फ्रीडम, मुक्तपणा, स्वातंत्र्य, कोणतंही गोष्ट करण्याचं स्वातंत्र्य, मनाला त्याची मुभा मिळणं, आपल्या मनाप्रमाणे करायला मिळणं, मनासारखं वागायला मिळणं. त्याचबरोबर ऑप्टिमिझम, जीवन जगत असताना याची खूप मित्रांनो गरज आहे. ऑप्टिमिझम म्हणजे आशावाद. आशेच्या या आशा हा जो घटक आहे मानवी जीवनामध्ये तो अतिशय मॅटर करतो. म्हणजे तुम्हाला जगण्याची उर्मी तुमच्या मनामध्ये निर्माण करण्याचं काम ही आशा नावाची गोष्ट करत असते. आशा म्हणजेच काय? तर काहीतरी करण्याची ओढ किंवा काहीतरी मला मिळेल किंवा मी आय कॅन अचीव इट, आय कॅन अचीव धिस ऑर दॅट, हे किंवा ते मी मिळवू शकतो असा मनामध्ये एक विश्वास म्हणजेच आशा. आणि असा आशावाद, त्याचबरोबर फ्री लाईफचा जॉय, हे या कवितेच्या मुख्य थीम आहे. द पोएम इज हायली इन्स्पिरेशनल. अशी ही कविता खूपच प्रेरणादायी आहे. आणि इट एनकरेजेस द रीडर्स टू बी ट्रू टू देमसेल्स. आणखी ही कविता काय करते? तर रीडर्सला, जो कोणी वाचक असेल, जो कोणी या कवितेचं वाचन करेल त्या सर्व वाचकांना देमसेल्स, त्यांना स्वतःला एनकरेज करते, त्यांच्या मनामध्ये अतिशय प्रेरणादायी विचार निर्माण करण्याचं काम ही कविता करते. अँड लिव्ह अँड एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ लाईफ. त्याचबरोबर ही कविता काय करते? तर त्या वाचकाला जगण्यास, त्याचबरोबर स्वतंत्र जीवन जगण्याचा आनंद निर्माण करून देते. नाव कम टू द नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज स्टाईल. आता स्टाईल म्हणजे काय? तर त्या कवितेची लँग्वेज. द पोएम इज रिटन इन सिम्पल अँड इफेक्टिव्ह लँग्वेज. पहा, कविता ही साध्या आणि प्रभावी भाषेमध्ये लिहिलेली आहे. ॲज इट इज रिटन इन अ फ्री वर्स. जरी ही मुक्त छंदामध्ये लिहिली असली, देर इज नो राईम स्कीम. परंतु या कवितेमध्ये कसल्याही प्रकारची रायमिंग स्कीम नाही आहे. लेंथ ऑफ द लाईन्स, ओळीची लांबी अँड स्टांजा पॅटर्न, त्याचबरोबर जे स्टांजा आहेत त्याचा जो पॅटर्न आहे आर नॉट इक्वल, एकसारखा नाही. ओळींची लांबी एकसारखी नाही, स्टँजाचा पॅटर्न एकसारखा नाही आहे. फ्रेजेस लाईक. आता त्याचबरोबर या कवितेमध्ये आलेल्या काही फ्रेजेस आहेत. उदाहरणार्थ लाईट हार्टेड, क्युरलस क्रिटिसिझम, यासारख्या ह्या जे 2 फ्रेजेस आहेत आर व्हेरी इंटरेस्टिंग. पहा, खरंच या खूप मजेशीर आहेत. पाहिलं तर या फ्रेजेसमधून तुमच्या लक्षात येतं लाईट हार्टेड म्हणजे
हलक्या हृदयाने, म्हणजे तुमच्या हृदयावरती कोणत्याही पद्धतीचं बंधन नाही आहे, कोणत्याही पद्धतीचा ताण नाही आहे आणि अतिशय प्रसन्न असं तुमचं मन आहे. म्हणजे बघा कवीला काय सांगायचं आहे, यू आर ऑलवेज बी हॅपी. तुम्ही नेहमी आनंदी असा. क्युरलस क्रिस्टिसिझम सारखे हे जे शब्दप्रयोग आहे खूप मजेशीर आहे. आता यामध्ये इमॅजरीज, आता यामध्ये इमॅजरी म्हणजे प्रतिमा कोणत्या वापरलेल्या आहेत पहा. कॉन्स्टिलेशन आणि ब्राऊन कलर ह्या दोन प्रतिमा या कवितेमध्ये वापरलेल्या आहेत. ह्या अतिशय रूपकात्मक आहेत. या रूपकातून कवीला कोणत्याही वाचकाला जीवनाकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन आणि जीवन कसं असावं याचं एक मार्गदर्शन करतात. त्याचबरोबर या कवितेमध्ये काही फिगर्स ऑफ स्पीच येतात पहा. कोणकोणते? मेटाफर, ॲलिट्रेशन, रिपिटिशन अँड पॅराडॉक्स. हे जे 4 फिगर्स ऑफ स्पीच आहेत ते यामध्ये खूप इम्प्रेसिव्हली यूज केलेले आहेत. आता पहिलंच जे दिलेलं आहे फिगर ऑफ स्पीच ते म्हणजे मेटाफोर. आता इट इज द मेन फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द पोएम बिकॉज रोड वर्ड used in the title is metaphorically used. रोड या शब्दातून रूपक त्या ठिकाणी दिसून येतं. काय रूपक आहे? रोड म्हणजे काय? तर जीवन. रोड इज अ लाईफ ऑफ एनी पर्सन. एखाद्या व्यक्तीचं जीवन म्हणजेच रोड. म्हणजे या ठिकाणी रोड या शब्दातून, रस्ता या शब्दातून रूपक वापरण्याचं काम या ठिकाणी कवितेमध्ये झाले. म्हणून या ठिकाणी मेटाफर हे मुख्य फिगर ऑफ स्पीच आहे. त्याचबरोबर ॲलिट्रेशन पाहतो आपण. सर्व कवितेमध्ये ॲलिट्रेशन हा अलंकार येत असतो. रिपिटिशन ऑफ द साऊंड, एकाच अक्षरापासून अनेक शब्द एकाच ओळीत येतात तेव्हा हा अलंकार घडत असतो. रिपिटिशन पुनरावृत्ती अलंकार, शब्दांची पुनरावृत्ती असेल, शब्द समूहाची पुनरावृत्ती असेल. आणि पॅराडॉक्स परस्पर विरोधी, म्हणजेच काय तर परस्पर विरोधी परिस्थिती एकाच ठिकाणी ज्यावेळी येते किंवा ती परिस्थिती दाखवण्यासाठी विरुद्धार्थी शब्दांचा वापर होतो. उदाहरणार्थ तुम्ही पाहिलं तर शेवटच्या लाईनमध्ये पॅराडॉक्स 2 शब्द आहेत, डेलिशियस, बर्डन. डेलिशियस आणि बर्डन हे दोन्ही शब्द कसे आहेत? परस्पर विरोधी आहेत. बर्डन म्हणजे बर्डन कधी डेलिशियस असू शकतं का? तर या ठिकाणी या 2 विरुद्धार्थी शब्दाचा वापर एकत्रितरित्या केलेला आहे, त्यामुळे इथं पॅराडॉक्स हा अलंकार आहे. नाव वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम. आता कवितेमध्ये मित्रांनो पहा स्पेशल फीचर काय काय वापरलेले आहेत. तर प्रथमतः आपण पाहूया याचं नॅरेशन कसं आहे. तर फर्स्ट पर्सन नॅरेशन आहे. कवी हा स्वतःशीच बोलत आहे, स्वतःचेच अनुभव सांगत आहे आणि स्वतःच्या जीवनाबद्दल सांगतोय. आणि या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की कवितेमध्ये आय हे प्रोनाउन हे फर्स्ट पर्सन आहे आणि ते यूज्ड मॅक्सिमम, अनेक वेळा, जास्तीत जास्त प्रमाणात आय हे सर्वनाम वापरलेलं आहे. ते फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आहे. म्हणून या ठिकाणी फर्स्ट पर्सन नॅरेशन या कवितेमध्ये हा जो पहिला फीचर तुम्हाला दिसून येतो. तर हा फीचर काय करतोय? रिप्रेझेंट एव्हरी इंडिव्हिज्युअल. आय हा फीचर काय करतोय? प्रत्येक व्यक्तीला त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करतोय. प्रत्येक व्यक्तीला ही कविता म्हणजे माझ्या जीवनाशी निगडीत आहे. या कवितेतला लेखक कवी म्हणजेच मी आहे असं प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअली वाटतं. म्हणून हे फीचर खूप महत्त्वपूर्ण आहे. द पोएट हॅज युज्ड द स्पेशल डिव्हाइस of parenthesis by putting last stanza in bracket to separate himself from the worldly needs. आता कवीनं काय केले पहा कवितेमध्ये पॅरेंथेसिस. इंग्लिश लिटरेचरमध्ये पॅरेंथेसिस हा एक फिगर ऑफ स्पीच किंवा हे फीचर खूप प्रमाणात वापरलं जातं पहा. कारण जेव्हा एखादा विचार असेल किंवा एखादी घटना असेल
किंवा एखादं इलेमेंट कवीला वेगळ्या पद्धतीनं ज्यावेळी सांगायचं असतं किंवा कवीनं त्या कवितेमध्ये जे जे सांगितलेलं आहे त्यामध्ये एखादी गोष्ट त्याच्या मनामध्ये असते पण ती त्याला सांगायची नसते, किंवा आपण म्हणतो बघा साध्या पद्धतीनं मनातलं सांगणं, आणि हे मनातलं ज्यावेळी सांगायचं असतं ना तेव्हा ते इन ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं असतं, कंसामध्ये दिलेलं असतं, आणि त्यालाच पॅरेंथेसिस असं म्हणतात. आता यातून कवीला काय सूचित करायचं आहे तर स्वतःला अगदी जगामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला ज्या गरजा नीड्स ज्या लागतात त्या नीड्सपासून कवीला सेपरेट व्हायचं आहे. म्हणजे नको त्या गोष्टीमध्ये कवीला पडायचं नाही. स्वतःचं जीवन अगदी स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे त्याला जगायचं आहे, बंधनमुक्त जीवन जगायचं आहे. इट ऑल्सो शोज दॅट देअर इज अ मिनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन हिम अँड हीज डेलिशियस बर्डन. आता या पॅरेंथेसिसमधून काय दिसून येतं तर एक मिनिंगफुल रिलेशनशिप आहे. कशामध्ये? कवी आणि त्याच्या सोबत असणाऱ्या त्याच्या आठवणी, कडू किंवा वाईट आठवणी या दोन्ही प्रकारच्या असतात. तर या डेलिशियस बर्डन आणि त्याचं एक अतिशय मिनिंगफुल रिलेशनशिप या कवितेमध्ये दाखवलेलं आहे. अशा पद्धतीने हे स्पेशल फीचर आपण या ठिकाणी पाहिलं. त्यानंतर त्या पुढील जो पॉईंट येतो तो म्हणजे मोरल ऑफ द पोएम. कवितेचा मोरल काय असू शकतो तर द पोएम टीचेस अस टू बी हॅपी. कवितेचा मेसेज काय आहे तर कविता काय शिकवते? टू बी हॅपी. आपण नेहमी आनंदी असायला पाहिजे. त्याचबरोबर कसं असायला पाहिजे? ऑप्टिमिस्टिक. त्याचबरोबर आशावादीसुद्धा आपल्याला असायला पाहिजे. ॲज वी हॅव एव्हरीथिंग इन्क्लुडिंग फ्रीडम. त्याचबरोबर आपल्यासोबत म्हणजे आपण आशावादी असायला पाहिजे, आनंदी असायला पाहिजे. त्याचबरोबर आपण स्वतंत्रपणे मुक्तपणे जीवन जगलं पाहिजे. अँड ॲन ॲम्पल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज. आणि अशा पद्धतीने स्वतंत्र, मुक्त, आनंदी, आशावादी जीवन जगत असताना आपल्यासमोर येणाऱ्या ज्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत, ज्या संधी आहेत, त्या संधीचा लाभ आपण उठवला पाहिजे आणि जीवनामध्ये यशस्वी झालं पाहिजे. अँड लास्ट पॉईंट ऑफ द ॲप्रिशिएशन इज ओपिनियन. मित्रांनो, कोणत्याही कवितेला मोरल असूही शकतं आणि नसूही शकतं, परंतु ओपिनियन मात्र नक्की त्या कवितेचं आपल्याला द्यावं लागतं. आणि ते द्यावं की आपल्याला काय वाटतं, व्हॉट यू थिंक अबाउट द पोएम. तुम्हाला काय वाटतं ते आपण ओपिनियनमध्ये द्यायचं असतं. तर या ठिकाणी ओपिनियन काय असू शकतं? आय थिंक दॅट पोएम इज नाईस. मला वाटते, नव्हे नव्हे तर प्रत्येक वाचकाला वाटेल, प्रत्येक वाचकाला. मित्रांनो, तुम्ही जर ही कविता ऐकली असेल, वाचली असेल तर निश्चित तुम्हाला ती आवडली असेल आणि तुम्हीसुद्धा म्हणाल की धिस इज नाईस पोएम. ही कविता खूप छान आहे, सुंदर आहे. का आहे? बिकॉज इट एनकरेजेस अस. ते आपल्याला प्रेरित करते, प्रोत्साहित करते टू एन्जॉय द लाईफ इन हेल्दी अँड फ्री वर्ल्ड. या पोषक, अनुकूल आणि मुक्त जगामध्ये जगण्याचा आनंद घेण्यासाठी आपल्याला ही कविता प्रेरित करते. इट मोटिवेट्स मी टू फील द हार्ट. ती मला प्रेरित करते कशासाठी? फील द हार्ट विथ इमेन्स प्लेजर. इमेन्स म्हणजे प्रचंड, ओथंबून वाहणारा, मोठ्या प्रमाणात मला आनंद माझ्या हृदयामध्ये निर्माण करण्याची प्रेरणा. आणि हा आनंद कशाचा? लाईफ जर्नी. कोणता आनंद? तर जीवनाच्या प्रवासामध्ये मी मार्गक्रमण करत असताना, जीवन प्रवास करत असताना मला माझ्या मनामध्ये प्रचंड असा आनंद निर्माण होत आहे. म्हणजे ही कविता मला माझ्या जीवनाच्या रस्त्यावरती आनंद देण्याचं, प्रेरणा देण्याचं काम करते. सो दिस पोएम इज व्हेरी नाईस अँड आय लाईकड धिस पोएम. मला ती खूप खूप आवडलेली आहे आणि मित्रांनो तुम्हालासुद्धा ती फारच आवडेल. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी कवितेचं ॲप्रिशिएशन पाहिलं. मित्रांनो, आपण या ठिकाणी
ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम या घटकाचा अभ्यास करत असताना टोटल we have discussed, we have learned 8 point of the appreciation of the poem. मित्रांनो, थोडंसं तुम्हाला सांगायचं राहिलं, सुरुवातीला आपल्याला ॲप्रिशिएशन या शब्दाचा अर्थ सांगणं गरजेचं होतं, पण ओघानं आपण पुढं गेलो तर ॲप्रिशिएशन म्हणजे काय, तर टू रेकग्नाइज ऑर टू फाइंड आउट गुड क्वालिटीज ऑफ द पोएम. ॲप्रिशिएशन म्हणजे काय, टू रेकग्नाइज ओळखणे किंवा टू फाइंड आउट शोधणे. काय शोधणे, गुड क्वालिटीज ऑफ द पोएम. कवितेच्या ज्या गुड क्वालिटीज आहेत म्हणजे चांगल्या चांगल्या गोष्टी कवितेच्या काय आहेत त्या शोधणं किंवा ओळखणं म्हणजेच त्या कवितेचं ॲप्रिशिएशन. आणि अशा पद्धतीचं हे ॲप्रिशिएशन आपण पाहिलं विथ द हेल्प ऑफ 8 पॉईंट्स. 8 पॉईंटच्या साहाय्यानं आपण हे ॲप्रिशिएशन पाहिलेलं आहे. यामध्ये जे पहिले 3 पॉईंट्स आहेत ते मेजर पॉईंट्स आहेत आणि पुढचे 5 पॉईंट आहेत ते त्याला रिलेटेड असणारे टेक्निकल पॉईंट्स आहेत. ओके, थँक्यू.